سر جی میرے بچے بڑے منتظر ہیں، آپ کو پتہ ہے ICS والے جگاڑیے ہوتے ہیں۔ فائزہ بیوٹی کریم بھی آ رہی ہے، بس فائزہ ہی سمجھ لیں یا گولڈن پن سمجھ لیں۔ تو سر جی 90% پیپر اسی فائل سر میں جی انشاءاللہ 90% میں انشاءاللہ یہاں پہ یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ 95% ہمارا پیپر انہی فائلز کے اندر سے ہو۔ ماشاء اللہ۔ اس کو سر جی بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے ٹیچرز کی مشاورت سے ہم نے اس فائل کو بنایا۔ ٹھیک، مگر جو بچہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، لائک کرے گا، کمنٹ کرے گا، اچھا سا پیارا سا اپنے جیسا پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں، تو پھر میں آپ لوگوں کو نیچے فائل کا لنک بھجوا دوں گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر کمپیوٹر کا جادو ہے، ہمارے بچے ICS کی طرف رجحان کر رہے ہیں، بچے کمپیوٹر سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جب میں نے کیمسٹری کی ویڈیو اپلوڈ کی تو بچوں کے فوراً میسیجز آنا شروع ہو گئے، سر جی ICS والے کدھر گئے، ان کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، ICS والوں کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے، ہماری ویڈیو کدھر ہے کمپیوٹر کی۔ تو بیٹے آپ لوگوں کو پہلے ہم نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو اب ہم آپ کو کیسے چھوڑیں گے۔ ہمایوں صاحب کی خدمات میں نے اگین لے لی ہیں۔ ہمایوں صاحب سے گزارش کی کہ سر جی ہمارے بچوں کے لیے فرسٹ ایئر کے حوالے سے کوئی کمپیوٹر کے لیے کوئی گائیڈ لائنز بھی دیں، نہ صرف گائیڈ لائنز دیں بلکہ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ کہاں سے شارٹس کریں، کہاں سے وہ لانگ کویسچن کریں، کہاں سے وہ MCQs کریں، کون سے کریں، تاکہ میرے ICS کے جو بچے ہیں ان کو بہترین قسم کا ایک پیکج ملے اور ان کے اچھے نمبر آ جائیں۔ ہمایوں صاحب سب سے پہلے تو سر جی ٹیچرالوجی 512 پہ آپ لوگوں کا آپ کا خیر مقدم ہے، آپ نے خصوصی وقت دیا، بہت شکریہ۔ تو سر جی میرے بچے بڑے منتظر ہیں، آپ کو پتہ ہے ICS والے جگاڑیے ہوتے ہیں۔ تو جگاڑی والی بات آپ نے ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ICS کے بچے جگاڑی ہوں۔ ماشاءاللہ سے ICS میں بڑی کریم آ رہی ہے، اب بہت اچھے بچے آ رہے ہیں۔ فائزہ بیوٹی کریم بھی آ رہی ہے، بس فائزہ ہی سمجھ لیں یا گولڈن پن سمجھ لیں۔ یعنی کہ اچھے بچے بھی ماشاءاللہ اچھے بچوں کا بھی رجحان ICS کی طرف آ رہا ہے، اور پریویس سلیبس تو کچھ تھا، لیکن اب جو 2025 میں نیو سلیبس اپڈیٹڈ ہوا ہے اس کے مطابق تو بچوں کا اور رجحان بڑھ گیا ICS کی طرف، اور ماشاءاللہ سے ہماری گورنمنٹ نے بھی پالیسی جو بنائی ہے نیو سلیبس اب کی ہے، اس میں انشاءاللہ ICS والے بچوں کے لیے بہت کچھ نیو ہے۔ اللہ خیر کرے۔ سر جی بلا تاخیر ہی بتا دیں پھر۔ جی سر، اس میں سر جی سب سے پہلے تو میں بچوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پیپر سکیم کے پیچھے بچے بڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سر جی ایک یہ بات بھی ٹھیک ہے، سکیم کے ساتھ بھی اپنی تیاری رکھیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی ایک آدھ کویشچنس وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، لیکن ہمیں 100% بھی سکیم کے اوپر نہیں رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سر جی ہمیں سکیم بتائیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جی سر جی اس میں چیپٹرز کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں، جب جیسے کہ چیپٹر نمبر 1 ہے، اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 ہو گیا، اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 ہے، چیپٹر نمبر 7 ہے، اور چیپٹر نمبر 10 ہے۔ اس دفعہ چیپٹر نمبر 7، 10، 5، 3 اور 1 سے لانگ کویشچن وہ لے رہا ہے۔ اچھا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ کون سے چیپٹرز کو ہمیں تیاری کے لیے سب سے پہلے چوز کرنا چاہیے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ چیپٹر نمبر 5 کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھ کے آپ کو کرنا چاہیے۔ چیپٹر نمبر 5 کمپیوٹر آرکیٹیکچرز کا بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ یہ کس حوالے سے آپ بتا رہے ہیں؟ یہ میں لانگ اور شارٹ دونوں کے حوالے سے ترتیب سے چیپٹر وائز آپ کو بتاتا ہوں۔ اب چیپٹر نمبر 5 کو فرسٹ پرائرٹی پہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں میکسیمم نمبر کا پیپر لیا جاتا ہے۔ اگر میں 2023 کے پیپر کی بات کروں تو اس چیپٹر سے 30 نمبر کا سر جی پیپر آیا تھا، ایک ہی چیپٹر میں۔ حالانکہ 75 نمبرز کا تو ٹوٹل پیپر ہوتا ہے، لیکن 30 نمبرز کا پیپر انہوں نے چیپٹر نمبر 5 سے لیا۔ اچھا، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ جی خاص بات ہے سر، اس میں یہ ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچرز کے حوالے سے، اور بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، تو اس لیے ہم جب سمر کیمپ بھی ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے، جب ہم کلاس میں سلیبس بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر 5 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں سر جی اگر چیپٹر میں امپورٹنٹ لانگ کی بات کریں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو لانگ اس میں آتا ہے فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ لانگ کویشچنز ہیں۔ اچھا، اس میں جب بچے کویشچنز کو پیپر کے لیے لکھتے ہیں نا، تو اس میں ایک چیز کا بچوں کو ضرور کیا رکھنا چاہیے کہ جس کویشچنز کے اندر ملٹیپل ہیڈنگز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان ہیڈنگ کو لسٹ آؤٹ کر دینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ پھر 1 by 1
हेडिंग देकर चैप्टर क्वेश्चन को लिखेंगे तो उससे ये हो जाता है, जो एग्जामिनर होता है उस पर बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन आता है तो बच्चे ने इस तरह से लिस्ट बिल्कुल सही है, ये चीज़ है। उसके बाद से चैप्टर नंबर 5 में और भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपकी आसानी के लिए मैं ये करूँगा कि आपको एक नोट्स की फ़ाइल बना दूँ, PDF फाइल, वो आप ताकि बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उसमें चैप्टर में हर एक चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस मैं साथ मेंशन कर दूंगा, और साथ के साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन इस हिसाब से मैं आपको नोट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दूंगा कि टॉपिक वाइज। नहीं वो हलशुदा है, वो नहीं सर, हलशुदा होंगे तो फिर सर जी बच्चे बुक को स्क्रॉल नहीं करेंगे तो ये नहीं MCQs तो हलशुदा MCQs जी बिल्कुल, MCQs हलशुदा है। जी MCQs चलो आप कहते हैं तो हल भी हम कर देंगे सर। अच्छा कर दें सर, जी सर, बच्चों के लिए आसान जी। लेकिन अगर इसमें ये अगर हम हल ना करके दें तो उसमें बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि बच्चे बुक के साथ टच रहे। वो टच तो है जी मगर वो टाइम थोड़ा है ना, तो वो नहीं माशाल्लाह अब बच्चे फुल तैयारी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में उतरने के लिए वो फुल तैयार है। नहीं तैयार हैं, हाँ जी बिल्कुल, मगर ये चाहे वो मजबूरी से ही क्यों ना तैयार है। कहीं मेरे अर्गे भी होंगे ने MCQs हल कर दीजिए। नहीं इंशाल्लाह MCQs हल कर दें, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मतलब उसमें सर जी बाज़ का तो ये होता है कि क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे को पेपर में आता है, जब वो ये देखता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने इस तरह से इस वे में याद किया था, जैसे कि वो क्वेश्चन सिंपल वे में कहता है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अब एग्जामिनर जो पेपर लेने बनाने वाला वो सम टाइम ये होता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेता है। अब बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, सर जी हमने तो बुक में ये पढ़ा था, क्वेश्चन वो ऐसे आ गया। हालांकि इस लिहाज से फिर हमने बच्चों की आसानी के लिए एक नोट्स फाइल बना दूंगा मैं आपको, उसमें ये होगा वो क्वेश्चन सेम चाहे जिस मर्जी तरह से वो पूछ ले, बच्चे को पता होगा ये वो यानी कि आपने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन को मेंशन किया। ठीक हो गया। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 और 7 से पहले लॉन्ग नहीं आते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने स्कीम जो बोर्ड ने दी है उसमें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 7 से भी लॉन्ग आ रहे हैं, तो इसको लाजमी बच्चे टच करें। इसमें कुछ लॉन्ग जो क्वेश्चंस है वो मैंने नोट्स में इंशाल्लाह आपको दे दूंगा ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। सम टाइम ये होता है कि बार बार बच्चा वो कहेगा जी मैंने एक दफ़ा वीडियो देख ली, तो उसके बाद फिर दोबारा देखना पड़ेगा, इसलिए बेहतर आसानी ये हो जाएगी कि आपको नोट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दी जाए ताकि बच्चा एक ही दफ़ा उसको डाउनलोड कर लेगा और अपनी आसानी से तैयारी एक तो टाइम भी बच जाएगा, दूसरा माशाल्लाह ICS के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं और जुगाड़िए भी होते हैं, साथ साथ उनका टाइम भी सेव रहे। सेव तो वो खुद ही बनाते हैं अपने टाइम को। अच्छा आप सर जी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जी कौन से जो चैप्टर्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से चैप्टर सजेस्ट? जी लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो हमने तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीम को जो पेपर स्कीम है उसको फॉलो करना है। उसमें चैप्टर नंबर 1 मैंने जैसे स्टार्ट्स में बताया चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 में एक लॉन्ग क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 2-3 एंगल से वो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, बाउंडेड अनबाउंडेड, इस हिसाब से वो पूछता है। तो ये क्वेश्चन यूँ समझ ले कि 100 में से 95% इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस चैप्टर को लेता है। जब इस चैप्टर में से उस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही रखते हैं, तो वो मैं बच्चों को ज़रूर कहूँगा कि वो क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के तैयार करें। उसके साथ साथ इंशाल्लाह बाकी भी जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो भी इंशाल्लाह आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि सारा कुछ बताया नहीं जा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती जी बिल्कुल। उसके लिए बेहतर ये है कि बजाय इसके कि सर आप लोगों को एक एक सवाल बताएं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर का सर कह रहे हैं कि मवाद बहुत ज़्यादा है, तो सर ने एक फ़ाइल बना दी हुई है। अगर आप उस फाइल को तैयार कर लेते, जैसे हमने हाल ही में बायो के हवाले से बच्चों को एक फ़ाइल प्रोवाइड की थी, तो मुझे कल सर बता रहे थे और हमने पेपर्स रख के देखे तो सर जी 90% पेपर उसी फाइल में जी इंशाल्लाह 90%। मैं इंशाल्लाह यहाँ पे ये कहूँगा कि इंशाल्लाह 95% हमारा पेपर उन्हीं फाइल्स के अंदर से हो माशाअल्लाह। उसको सर जी बड़ी मेहनत के साथ और बड़े टीचर्स की मुशावरत से हमने उस फाइल को बनाया। ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर लेकर, डिफरेंट मॉडल पेपर्स लेकर सबको एक जगह पे रख के फिर क्वेश्चंस को हमने देखा कौन से क्वेश्चंस को कौन सी किस एंगल से ले रहा है, कितनी बार ले रहा है, उस हिसाब से हमने उस फाइल को तरतीब दी। ठीक हो। और इंशाल्लाह अगर बच्चे उस फाइल को अच्छे तरीके से कर जाते हैं, मैं तो यहाँ तक ट्रस्टेड हूँ उस चीज़ में, इतना सेटिस्फाइड हूँ कि इंशाल्लाह 75 नंबर का पेपर बच्चे का पूरा अटैम्प्ट है। अच्छा इसमें वो आते हैं प्रोग्राम्स वगैरह भी? नहीं इसमें सर सेकंड ईयर नहीं वो सेकंड ईयर में प्रोग्राम, इसमें जस्ट ओनली थ्योरी है सर। अच्छा सिर्फ थ्योरी। हाँ लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग का जब नाम आता है तो हम भी खुश हो जाते हैं इसमें। अब के हमारे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ज़्यादा जिसमें हर एक इंसान का एक इंटरेस्ट होता है।
اور اب جو 2025 کا نیو سلیبس ہے الحمدللہ وہ بہت اچھا سلیبس ہے. اچھا ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کو پڑھا. واہ اچھا اس میں پروگرامنگ زیادہ سے. تو بس ایک گزارش آپ سے ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ MCQs حل نہیں ہے جی جی تو وہ ذرا حل انشاءاللہ ہوپ تو انشاءاللہ وہ حل کر کے فائل ضرور ہیں ہمارے پیارے بچے ہیں ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. تھینک یو. لو میرے بچوں کمپیوٹر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سر مجھے فائل دیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا مگر جو بچہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا لائک کرے گا کمنٹ کرے گا اچھا سا پیارا سا اپنے جیسا پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں تو پھر میں آپ لوگوں کو نیچے فائل کا لنک بھجوا دوں گا. سر کا کہنا یہ ابھی میں نے سر کو بتایا کہ ہماری 90% بایو کا پیپر جو تھا نا وہ ہماری فائل میں سے آیا تو سر نے کہا 90% نہیں جو میں فائل بچوں کو کمپیوٹر کے حوالے سے دوں گا اس میں 95% پیپر اسی فائل میں سے ہوگا. پہنچیں ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کریں پیارا سا اپنے جیسا اور فائل لیں اور اس کی تیاری کریں 2-3 دن ہیں اوکے ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ